वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। जीवन चलिबा पथरे गुरु करिबी काहाकू। जीवन चलिबा पथ देखैबा पाई गुरु करिबी काहाकू। यहा कोन आवश्यक नुह। आमे गुरु सबुआडे गुरु पाउचु, किंतु काहाकू मु गुरु रूपे निज जीवन रे नेबी। आउ जीवन को चलिबा पथरे, जीवन रो चलिबा पथरे पथ को देखैब जिए सी किए पथ प्रदर्शक सिद्ध गुरु जिए सी होचंती गुरु। से ही आमर सब किछि से जानि पारंती। मोर अंतर बाहर इह काल पर काल सब किछि से जानिछंती, तेणु से मोर पथ प्रदर्शन करि परिबे। तो एई कथाटी जेपरि सुनिबा को साधारण लागुची, स्वाभाविक मन होची, ठीक से बेली सेतिकी ही गुरुत्वपूर्ण। आमे माने किपरि गुरु ग्रहण करचु। हुए तो कौन सी बंधु आसी कहला ए मु आंको गुरु करची, मु तांकर चेला, तू बद्ध ही जा। एमिति बंधु हुए। कोटी कोटी बापा माँ जो गुरु को धरिचंती से गुरु को प्रभाव प्रथा अनुसार जे आमे तांकर शिष्य, आमर कुलरे कुलगुरु सीए, तमे तांकर दीक्षा नियो। एमिति केते कथा अछि। किबा आउरी कौन सी किए जने किए शिक्षक कि किए प्रभावशाली लोक आसी कहला आउरी मन करते किए किए दीक्षा नेबा को चाहनांती, गुरु करबा को चाहनांती। समान को भयभीत करा होउची जे दीक्षा नले तोर हातर पानी शुद्ध हब नहीं, देह शुद्ध करिने नहले पापरे बुड़ीबू। एमिति सेमिति केते कथा। आमे तोर तोरटा खाइबू नहीं, तोर घरे जीवू नहीं, एमिति सेमिति केते कथा कही ताकू मत करी। असल रे मैटरटा कोन, ए गुरु करिबू काहे की सेटा मध्ये हम जानि पारनु प्रथम कथा। आ जो माने गुरु जानि धरिबा दरकार अछि एतिकी अनुभव करती, से माने गुरु करिबी काहाकू से बुझी पारनती। अवश्य गुरु तो आम जीवन रे अछि ही, परोक्ष भाव रे हो आ प्रत्यक्ष भाव रे हो। गुरु आम जीवन रे अछि जन्म नेबाठू मृत्यु पर्यंत आम गुरु करि चालु जाका। बिना गुरु जीवन बंची पारे। किंतु सर्वज्ञ गुरु जी मोर प्रतिटी मास्टर गुरु, मास्टर ऑफ द मास्टर जो गुरु तांको धरिबा दरकार अछि। तांको पाखरे गले सब किछि अभाव मेंटी जाए। तो समिति गुरु को धरिबार जहाँ पे आमे जीवन दे परबू, जहाँ को आमे अनुसरण करि चली परबू न कि। तो समिति किया गुरु आम जीवन रे अति आवश्यक। एबे जो मानकर एमिति समस्या अछि से मानक बाई एटा वीडियोटा तैयारी करा जायछि। ठीक वीडियोटी आपण माने चूज करचंती, तो आपण माने स्किप न करी मो सहित जोड़ी रहंतु। ए विषय रे आ परवर्ती आगो को बहुत इंटरेस्टिंग हबा को जाउची वीडियोटी। आपण माने मो सहित रहंतु, ठीक अछि। तो प्रत्येकंकर एई गुरु ग्रहण समय आसे एवं सेतबेले आमे को बुझीबा को पड़िबो, आमको चिन्हिबा को पड़िबो, आमको अनुभव करिबा पड़िबो जे मु काहाकू गुरु करिबी। तेणु आजिर पाठ को प्रवेश करुची। समस्त भाई एवं माँ मानकु, बंधु मानकु, सज्जन मानकर समस्तଙ୍କର सर्वांगीन मंगल प्रार्थना रखी दयालंक श्रीचरण रे एवं पाठटी आरंभ करुची। आज आमे पाठटी आरंभ करिबा श्री चैतन्य चरितामृत रे चैतन्य महाप्रभु कौन कहिसंती से विषय रे टिके बेसी नो टिके आलोकपात करिबा। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत रे कहिसंती जे गुरु सीए नुह जिए केवल ज्ञानी एवं बाह्यिक भाव रे धर्म प्रचारक, बरं जिए सत्य को उपलब्धि करिसंती, सत्य को उपलब्धि करिसंती एवं तांकर जीवन शास्त्र अनुजाई, शास्त्र को
ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଭଗବାନରେ ସ୍ଥିର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। ତାଙ୍କର ଆଦେଶର ହିଁ ଜୀବନର ଧର୍ମ ହେଉ। ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ ହିଁ ଜୀବନର ଧର୍ମ ହେଉ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସତ୍ୟକାରର ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବରେ ସଦ୍ଗୁରୁ କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ସିଏ ମହାପାପ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି କେତେ କଥା ଅଛି। ତାହେଲେ କିପରି ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁ କରିବା? ନୁହଁ କି? ଆମେ ମାନେ ଗୁରୁ କରୁଛୁ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉଛୁ। ଯୋଉଠି ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଛ ମାଂସ ମଦ ଯାହା କିଛି ଇଚ୍ଛା ଖାଉଛି, ଯୋଉ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଗଲେ ସେ ଏସବୁ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିବନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛି, ଆହୁରି 2-3ଟା ବାହା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ମନା କରିବନି। ମୋର ବିଜନେସରେ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଇନକମ୍ ହେବ, କଷ୍ଟମର ମୋ ପାଖରେ ଆସିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ଡେଉରିଆ ଦେଇଦେବ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବ। ଅସଲରେ এই যে জিনিসগুড়িক এইগুড়ি কোণ প্রবৃত্তিমুখী চাহিদা, প্রবৃত্তিমুখী আমার প্রবৃত্তি যা চাহে তাহা আমি চাহুଛୁ। আর এইগুড়িক যোউঠি যাই পুষ্ট হব সেইভাবে গুরুঙ্ক পাখে যদি আমি যাচ্ছু, হেলে কোণ হব? সে গুরু প্রবৃত্তি পুষ্ট করি গুরু হেলে প্রবৃত্তি আড়ক গলে আমার কোণ অবস্থা হচ্ছে? পিম্পুড়ি যেমতি মহু মহু চক্রে পড়িকি সে প্রথমে ধীরে ধীরে চারিপাট খাউଛନ୍ତି, খাও 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 টিকে হাতের গোড়ে লাগু লাগু সে ভিতরে পড়ে যাচ্ছে। যেতবে ভিতরে পড়ে লোভরে পড়ে যাচ্ছে, খাইবা লোভরে, সেটি সে মহু তা গোড় ଆଉ ଦେହକୁ ଏମିତି କରିକି ଜାବୁଡ଼ି ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଆଉ ହଲେଇ ପଡ଼ୁନି, ଲାଗି ଯାଉଛି, ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ। ହେଲେ ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ଚଳନ ଆମମାନଙ୍କୁ କୋଉଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ? ମୃତ୍ୟୁର ଗହ୍ୱରକୁ, ନୁହଁ କି? ତ এইভাবে যদি আমি কৌশি গুরুকে আমি ধরছু, হেলে আমার অমঙ্গল নিশ্চিত, এতে কৌশি সন্দেহ নাই। তো সেপাই শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র কোণ কহিଛନ୍ତି তাঙ্ক শ্রীমুখরে, তাঙ্কর শ্রীহস্ତରେ লেখাইଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଅମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ବାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ସେଠି ଅଛି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍, ସେ ଅଖଣ୍ଡ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। କୌଣସି କିଛିରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ରହିବନି। ଆହୁରି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇ ଆଦର୍ଶରେ ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ତାର ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ, କରିଲେ ଆତ୍ମୋନ୍ନୟନ ହେବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ କିଏ? ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯିଏ ନିଜ ବିଷୟରେ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆମେମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହିଁ ରହୁଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ବୁଲିବା ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତ ସେଇଭଳି ଅଛୁ। ହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଯଦି এই মুক্ত স্বার্থ হও এবং গুরুঙ্ক ভিতরে অর্থাৎ আদর্শ ভিতরে যদি কৌশি প্রকার দোষ দৃষ্টি হুয়ে, হেলে আমি তাঁকর অনুসরণ করবু না। হেলে গুরু যদি দোষযুক্ত হুয়ে, হেলে তাঁকর অনুসরণ করিবা নাই। পুଣି শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ନିଃସନ୍ଦେହ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅନୁସରଣ କର, ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବ ହିଁ ହେବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଯେପରି ଭାବରେ ହେଉନା କାହିଁ ସର୍ବଭୂତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯତ୍ନବାନ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଅନୁସରଣ କର, ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଯିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଥଚ ଅସତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଅନୁସରଣ କର,
ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଏବେ ପ୍ରତିଟି ବାଣୀ ଶେଷରେ ଅନୁସରଣ କର ଏ କଥାଟି ଆସିଛି। ଏ ଅନୁସରଣ କାହାକୁ କରିବୁ? ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ, ଅନୁସରଣ କଥାଟି କେତେବେଳେ ଆସିଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ହିଁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମେ କାହାର ଅନୁସରଣ? ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବୁ। ହେଲେ ଗୁରୁ କାହାକୁ କରିବୁ? ସେଇ କଥାରେ ଯେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କରିବୁ ଯିଏ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ। ସେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଜାତି ଭେଦଭାବ କରିବନି, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ଏସବୁର ଭେଦଭାବ ଦେଖିବନି, ସେ ସକ୍ଷମ କି ଅକ୍ଷମ ତାହା ଦେଖିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ କିଛି ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରେମର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ସବୁଥିରେ, ସବୁ କିଛିରେ ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ପର ବୋଲି କାହାକୁ ଯିଏ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କାହାକୁ ପର ବୋଲି ଭାବି ପାରିନି। ତ ଏଇ କଥା ଗଲା। ହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ। ଏମିତି ଅନୁଭବ ଯୋଉଠି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯିଏ ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳରେ ସର୍ବଭୂତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ଏଇ ଛଳେ ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ବଳେ ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? କୌଶଳର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ଏଇ କଥାଟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ଦା ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମଜ, ତାଙ୍କେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ଯାହା ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଛଳ ବଳ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି କି? କେହି ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁ ରହିବା ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ଛଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କାମ ମଧ୍ୟରେ ତମେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିଲେ ଅଶୁଭ ସମୟଟା ବିତିଯିବ, ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଏଇ ଯା ତ ହମକା ଡକ୍ଟରକୁ ଡାକି ଆଣେ, ମୋର ପେଟରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଗଲୁ ଡାକ୍ତର ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତର ନ ମିଳିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବହୁତ ସମୟ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ସମୟଟା କଟିଗଲା, ଅମଙ୍ଗଳ ଦୂର ହେଇଗଲା। ପୁଣି ବଳରେ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହଠାତ୍ କହିଲେ ବସିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବସି ପାରିବିନି, ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ସ୍ୱରଟାକୁ କଡ଼ା କରିକି କଠିନ କରିକି ଆଖି ଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଚକା ଆଖି ଭଳିଆ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ବସେ। ସେତେବେଳେ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟବିମୂଢ଼ ହେଇଗଲୁ। ପୁଣି କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ବସେ, ପରେ ଯିବୁ, ଏମିତି କିଛି କହିଲେ। ତ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ଚକା ଆଖି, ତୀବ୍ର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲୁ, ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ଗଲି ନାହିଁ, ମୋର ବିପଦ ଥିଲେ ସେଠୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। କୌଶଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏବେ 205 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଯା ଏବେ ହିଁ ଦରକାର। ଅର୍ଘ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ଅର୍ଘ ସଂଗ୍ରହ କରୁ କରୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା। ଫେରି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଦୁଃଶାଳା, ଏବେ ଆଉ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏବେ ଆଉ କିଛି କାମ ହେବ ନାହିଁ, ଯା ରଖିଥା, ଦରକାର ବେଳକୁ ମୁଁ ମାଗି ନେବି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତି କିଏ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଆଉ
ଏଇ ଯେଉଁ ଛଳ ବଳ କୌଶଳ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆହୁରି 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 ଏମିତି ଭାବରେ ଛଳ ବଳ କୌଶଳ କରିକିରି ସର୍ବଭୂତର ମଙ୍ଗଳ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ଧର୍ମରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଛଳ ବଳ କୌଶଳ ଯେପରି ଭାବରେ ହେଉନି କି ବାଇ ହୁକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୁକ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଚିଭ୍, ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ସର୍ବଭୂତର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯତ୍ନବାନ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଅନୁସରଣ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ନ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହବ। ଆହୁରି କ'ଣ କହିଲେ, ଯିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅଥଚ ଅସତ୍ର ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି। ଅସତ ଅର୍ଥ ଅସାଧୁ, ଖରାପ, ମନ୍ଦ, ବଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ଚଳନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁକରଣ କରୁଛୁ, ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର କଥା ନ ମାନିବାରୁ ହିଁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଧରିଛୁ ତାଙ୍କର କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ପାଳନ କଲେ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଧପତନ, ରୋଗ ଶୋକ ବ୍ୟାଧି ଜରା ଶୋକ ତାପ ଆପଦ ବିପଦ ଗ୍ରହ ବିପତ୍ତି ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ରୁ ଘେରି ଧରୁଥାଉ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି ଯୋଉଠି ରହେ যেথায় থাকি সৈষ্ণব করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা হবি তাতে কর্ম নিপুণ শক্তি পাবে বর্ধনা। এই শক্তি আম ভিতরে যে শক্তি আছে সেটা বড়ি চালিব যদি আমি ঠিক সময়ে প্রার্থনা করি। তো এমতি কেতে কথা আছে, এথিরে আমি কোন কর্মদক্ষ হয়ে উঠিব। ঠিক আছে, আজ পাই এতিকি। নেক্সট ভিডিওরে আউথরে দেখাবো নূয়া টপিক নেকি। তো আমি গুরুকরণ করিব কিপরি কাহাকু, যে ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ, ଯିଏ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାହାର ଉଭୟ ଥିବ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ କ'ଣ ଥିବ, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ଦୟାମୟ ହୋଇଥିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ ମନରେ ଆସିବ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେରଣା, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନିଶ୍ଚୟ ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।